لاہور کے حلقہ NA 133 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ شام 5 بجے تک بلا تعطل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل میں مقابلہ۔ تحریک انصاف دوڑ میں شامل ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ووٹرز کو آج ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کی ووٹرز کو گھروں سے نکل کر حکومت مخالف ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ کہا عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کا راستہ روکیں۔ عوام باتوں، دعووں اور نعروں کے فریب میں نہ آئیں، کارکردگی کو ووٹ دیں۔ غربت اور مہنگائی کے ستائے عوام ظالم حکمرانوں کے خلاف ایک واضح پیغام دیں گے۔ کوئی اور سیاسی جماعت دور دور تک مسلم لیگ نون کے مقابلے میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے پولنگ کیمپس پر پولنگ کا عمل شروع ہوتے ہی رش لگا ہوا ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ کا مختلف پولنگ کیمپس کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ پی ٹی آئی نے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ 50 سال سے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے، ہم امن سے بھی جیتیں گے اور لڑ کر بھی۔ پیپلز پارٹی ساتھ تھی تو پی ڈی ایم متحرک تھی۔ اپوزیشن آج بھی پارلیمان میں متحد ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو۔ شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ورچوئل ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پی ڈی ایم کے آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ لانگ مارچ اور مہنگائی مارچ سے متعلق سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کل پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ ملک بھر میں گیس بحران سے عوام پریشان۔ پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد میں گیس کی قلت برقرار۔ گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور۔ لاہور اور کراچی سمیت کئی شہروں میں گیس غائب۔ کہیں کم پریشر خواتین کے لیے درد سر بن گیا۔ مہنگی ایل پی جی پہنچ سے دور، شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور۔ کراچی میں بلدیاتی ملازمین کی ہڑتال۔ شہر میں صفائی کا نظام ابتر۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگنے لگے۔ بلدیاتی ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک کام پر نہ آنے کا اعلان۔ شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملے میں مخصوص علاقوں سے کچرا اٹھانے میں مصروف عمل۔ ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار۔ اسلام آباد کے سستے بازاروں میں اشیاء کے مہنگے دام۔ لہسن 280 روپے، ادرک 312، بھنڈی 90 روپے اور ٹماٹر بھی 90 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ کراچی میں مرغی کا گوشت عوام کی دسترس سے آؤٹ۔ مرغی کے فی کلو گوشت کی قیمت 380 روپے سے 400 روپے مقرر۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار کم ہونے لگے۔ صوبے میں مزید 45 افراد ڈینگی کا شکار۔ 33 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ فیصل آباد سے 3، گجرانوالہ اور بہاڑی سے ڈینگی کے دو کیسز سامنے آئے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 71 کی جنگ کے ہیرو شہید میجر محمد اکرم نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم کو میجر محمد اکرم شہید کی عظیم قربانی پر فخر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ۔ جیلوں میں شہید میجر اکرم کی یادگار پر آرمی چیف کی طرف سے پھول چڑھائے گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ مری گلیات میں برف باری سے وادی کا حسن دوبالا ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی برف کے گالے برس پڑے۔ بلوچستان میں برف باری کی انٹری۔ زیارت میں رواں سال کی پہلی برف باری۔ سوات کے بالائی علاقوں مالم جبہ اور کالام میں برف باری۔ سیاح لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ سندھ بھر میں سندھی ٹوپی اور اجرک کا دن جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شہری سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگے گئے۔ ادھر کراچی میں سندھی کلچر فیسٹیول کا آج آخری روز۔ عمران خان نے کنٹینر پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ قرضے لیے گئے۔ آج خود حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لے لیا۔ آئی ایم ایف کی شرائط نے قوم کو جکڑ لیا ہے۔ حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ ہوش کے ناخن لیں، لیکن یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں۔
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बिलियन ट्री मंसूबा कामयाब होता तो स्मॉग ना होती। गंदम और चीनी बरामद करते थे, आज दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान पर चंद खानदानों का कब्जा रहा, उसका नतीजा ये निकला कि सिनेमा में टिकट बेचने वालों के सरे महल बन गए। असद उमर कहते हैं गवाल मंडी में कारोबार करने वालों की पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में जायदादें बन गई। हमाद अजहर बोले शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत हैं। अगर नून लीग की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो मुल्क तबाही के दहाने पर जा चढ़ता। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिल गया। सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल। ज़र मुबादला के ज़खायर $25 अरब से ज़ायद हो गए। नवंबर के इम्पोर्ट बिल की बुनियाद पर ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के लिए काफ़ी हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट, कहा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। हुजूम के हाथों कत्ल, श्रीलंकन मैनेजर की अहलिया की दर्दमंदाना अपील, कहती हैं शौहर के कत्ल पर इंसाफ की तलबगार हूँ। श्रीलंकन सदर और पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम से मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हूँ। मेरे शौहर एक मासूम इंसान थे, उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई ने कहा प्रियंथा 2012 से फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, कभी कोई मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को नहीं छोड़ेंगे, अब तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। पाकिस्तानी अवाम को वाक़े पर दुख है और शर्मिंदगी भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर से गुफ्तगू, इंसाफ की यकीन दहानी। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का हुकूमत पाकिस्तान से सानिया सियालकोट में मुलव्वस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा पाकिस्तान में प्रियंथा पर वहशियाना और मुहलिक हमला देखकर सदमा हुआ। श्रीलंका के अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान ज़रूरी कार्रवाई करेगा, हुक्काम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हुजूम के हाथों कत्ल, श्रीलंकन मैनेजर की अहलिया की दर्दमंदाना अपील, कहती हैं शौहर के कत्ल पर इंसाफ की तलबगार हूँ। श्रीलंकन सदर और पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम से मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हूँ। मेरे शौहर एक मासूम इंसान थे, उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई ने कहा प्रियंथा 2012 से फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, कभी कोई मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को नहीं छोड़ेंगे, अब तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। पाकिस्तानी अवाम को वाक़े पर दुख है और शर्मिंदगी भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर से गुफ्तगू, इंसाफ की यकीन दहानी। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का हुकूमत पाकिस्तान से सानिया सियालकोट में मुलव्वस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा पाकिस्तान में प्रियंथा पर वहशियाना और मुहलिक हमला देखकर सदमा हुआ। श्रीलंका के अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान ज़रूरी कार्रवाई करेगा, हुक्काम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशाने हैदर का 50वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पूरी कौम को मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। DGISPR का ट्वीट, कहा शहीद मेजर मोहम्मद अकरम 1971 की जंग में मार्का अहली के हीरो थे। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। CNN ने अपने मारूफ एंकर क्रिस कोमो को फारग कर दिया। उन्हें अपने भाई और साबिक गवर्नर की हिमायत पर मुअत्तल किया गया। क्रिस कोमो के भाई को जिनसी हिरासानी के इल्जामात का सामना है। CNN इंतजामिया के मुताबिक ईमेल्स के मतन को मद्देनजर रखते हुए क्रिस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया गया। और गजल गायकी के बेताज बादशाह गुलाम अली ने जिंदगी की 81 बहारें देख लीं।